SDM जो IAS है उन्हें शब्दावली जो किसानां प्रति यूज़ की है उस तरह की मानसिकता करनाल विच होया है बिल्कुल ही गैर कानूनी ये जड़ा एक उन्हां दे जड़े उत्थे बैठे ने जिन्हां दे उन्हां दे ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है तो मेरे विचार नाल ह्यूमन राइट नूं इसदा नोटिस लेना चाहिए 100 मोटा नोटिस लेना चाहिए पर इस हिसाब नाल वो अपना डांग हील्ड कर रहा जिस तरह डांग वो मतलब लोगों ते वरसा रहा है उत्तों साफ नज़र आता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ते जाके काम किया है वो खिलाफ बिल्कुल एक्सैसिव यूज़ फोर्स करने का एक्शन केस बनता है प्रेजेंट सरकार तो वो तो जस्टिफाई कर रही है SDM का एक्शन ईवन DC ने भी जस्टिफाई किया है तो होर भी जोड़े ऑफिसर ने उन्होंने वो एक्शन जस्टिफाई किया मेरे विचार ना किसी भी हालात दे विच SDM का ये पुलिस नूं पहला ही कहना कि तुसीं सिर फाड़ दो या उन्होंने लंघन नहीं देना वो बिल्कुल गैर कानूनी सी किसान जड़े ने वो हाई कोर्ट जा सकते हैं जो केस रजिस्टर ना किया जाए जी जास्तियाँ हुई ने उत्ते एक 4822 सैक्शन है CRPC का जिहदे थल्ले वो डायरैक्शन इशू कर सकते हैं जो हाई कोर्ट मुनासिब समझे कि हाँ जी इत्थे जास्तियाँ हुई ने इत्थे लोगों नाल जास्ती की गई है या ये जड़ा मर्डर है या जड़ा कतल होया या उत्थे वो रिलेटेड टू दी पुलिस एक्शन है या पुलिस एक्शन ने जास्ती उत्ते जड़ी की है पर उन्होंने ये याद रखना चाहिए है जे किसान 9 महीने अपना दिल्ली के बॉर्डर पर बह सकते हैं पीसफुली बह सकते हैं तो वो लंबी लड़ाई लड़ने वास्ते तैयार ने और लड़नगे मेरे विचार ना और गौरमेंट को यह रियलाइज़ करना चाहिए है कि उन्होंने अपने बंदे ने उन्होंने खिलाफ इदा का एक्शन जोड़ा है ना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है इलीगल है और जोड़े भी जिम्मेवार ने उन्होंने खिलाफ गौरमेंट को इमीजिएटली एक्शन लेना चाहिए SDM पहला ही उन्होंने दस रहा है कि पुलिस को दे रहा है जो कोई डिवेलप नहीं हुई सिचुएशन तो उन्होंने कह रहा है कि जिन्होंने सिर फोड़ दो जे अगे आते तो मार दो इन्हों और फिर इन्ना अंधाधुंध लाठी चार्ज होया उत्थे करनाल विच होए किसानां दे उत्ते लाठी चार्ज तो बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे अफसरां दा रोल है जिहड़ा ओह क्वेश्चन हो रहा हैगा क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर है जोड़े उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है IAS रैंक के बंदे ਜਿਹੜੇ करनाल च SDM सी आयूष सिन्हा उन्हों की स्पीच आई उन्होंने कहा किसानों के सिर फोड़ दो इन्हों अगे ना जान दो ये जी शब्दावली यूज़ की गई है एक IAS अफसर तो जो कि बतौर SDM करनाल च लग्या होया सी ते सारे जो किसानों का धरना सी रोस प्रदर्शन सी वो देख रहे थे उस तो बाद ये सवाल उठ रहे भी किन्ना जिहड़ा उन्हों का वरतारा सी कानूनी सी किन्ना गैर कानूनी सी तो इसी सारे मसले उत्ते गल करांगे साडे नाल ने माहर लॉ दे माहर फॉर्मर जस्टिस रणजीत सिंह जी उन्हां गलबात करते हैं सारे मुद्दे उत्ते ते जानते हैं भी इस तरह की शब्दावली इस तरह का मानसिकता अफसरां दी किवें है जस्टिस जी बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब TV ते हाँ जी सर तुसी देखी सारी वीडियो देखी सब तो पहला तो एक SDM जो IAS है उन्हें शब्दावली जो किसानां प्रति यूज़ की है उस तरह की मानसिकता क्योंकि UPSC का ट्रेनिंग वगैरह होंगी है सब कुछ होंगे है फिर जो ये विजुअल सामने आती है जी स्पीच सामने आती है एज पर लॉ की लगता देखो जी मानसिकता जी है ना वो ट्रेनिंग नाल ना तो ठीक की जा सकती है तो ना ही ट्रेनिंग नाल उन्होंने सुधारिया जा सकता है मानसिकता जी है ना बेसिक बनतर जी होंगी है ना वो बचपन तो ही बंदे की बनती है तो ये मानसिकता वाली गल नहीं है ये तो गल एक कानून वाली है कदों भी जदों भी देखो ना एक किसी भी इंसान का किसी भी वर्ग का ये लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके अपने हकों बारे अपनी आवाज़ उठा सके ये रिकगनाइज्ड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो तुसी देखो ना 8-9 महीने तो किसान उत्थे बैठे ने उन्होंने किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने राइट जो प्रोटेस्ट था वो रिकगनाइज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया जो इतने सुप्रीम कोर्ट रिट पटीशन पाई गई सी किसान करनाल विच बैठे सी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट सी प्रोटेस्ट करना किसी भी गल बारे किसी भी मुद्दे बारे तो जे उसनों किसी वजह करके कोई कट्ठ जिहड़ा है वो अपना उन्होंने गैर कानूनी कहा जाता है या दिता जाता है तो वो एक सैट नॉर्म्स ने कि उस गल नूं किद्दां कंट्रोल किया जाता है कि पुलिस तो जी सिविल पावर है ना वो सुप्रीम है पुलिस नूं क्यों नहीं दिता गया हक इस करके कि वाई SDM इज़ नीडिड और सिविल पावर इज़ नीडिड इज़ ताकि पुलिस जी है ना वो ट्रिगर हैप्पी समझी जाती है वो तो किसी वेले भी किसी नूं मार सकती है किसी नूं जो भी कर जे उन्होंने हथ दिता जाए
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੋਰਮਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਲਡ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਫਿਰ ਜੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। SDM ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ SHO ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਡ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ SHO ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਨੇ ਉਹ ਵੀ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਫਿਟ ਕੇਸ ਫॉर ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਐਨ FIR। ਮਰਡਰ ਦੀ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ 120 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ FIR 'ਚ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ SDM ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 307 ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 302 ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ who are responsible and involved। ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕੋਰਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, SDM ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 4822 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ CRPC ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ FIR ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ FIR। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਲੀਗਲੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੇ ਰਵੇ? ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਈਵਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਹਿਸ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹੀ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਣਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤਹਿਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਲੜਨਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੂਟਲੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੂਟਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਥੰਬ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਐਸਐਚਓ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਂਗ ਹੀਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏਗੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਂਡਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ SDM ਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ SDM ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਲਡ ਫੋਰ ਹੈ ਔਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ SDM ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ SHO ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਜਾਂ SDM ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।